جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد اویس اکیڈمی آف کامرس سے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے BRS کے کویسچن نمبر 25 کو۔ تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن کے سٹارٹ میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ پاس بینک اوور ڈرافٹ ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ، یعنی پاس بک کا اوور ڈرافٹ بیلنس گیون ہے۔ تو اس بیلنس کو لے کے ہی کویسچن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بیلنس گیون تھا کویسچن کے اندر، اوور ڈرافٹ بیلنس بینک اوور ڈرافٹ ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ، جو کہ 9200 تھا۔ تو اس بیلنس کو میں نے پرفارمے کے اندر لکھ لیا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے کویسچن میں بھی بتایا تھا کہ پاس بک کے بیلنس کے اندر آپ نے نوٹ پریزنٹڈ چیکس، نوٹ کلیکٹڈ چیکس اور بینک ایرر کو لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کو آپ نے کیش بک کے کولم میں لکھ دینا ہے۔ تو کویسچن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس گیون ہے جی اوور ڈرافٹ ایز پر کیش بک، یہ کیش بک کا بیلنس ہے جو کہ سیپریٹلی ہم دوبارہ بنائیں گے اسے نیچے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر C میں وہ مجھے کہتا ہے کہ چیک فور ₹20800 ور ایشو ان مارچ، آؤٹ آف وچ دوز ₹8,000 اونلی ور پریزنٹڈ اپ ٹو 31 مارچ، کہ 20,800 روپے کے چیک ہم نے ایشو کیے تھے مارچ کے مہینے میں، جس میں سے 8,000 روپے کے چیک ہمارے پریزنٹ ہو گئے پیمنٹ کے لیے، اور جو باقی ہیں وہ ہمارے پاس نوٹ پریزنٹڈ چیکس ہیں۔ 20,800 کے اندر سے آپ نے 8,000 کو مائنس کرنا ہے، باقی اماؤنٹ بچے گی 12,800 روپے، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے بیسیکلی نوٹ پریزنٹڈ چیکس۔ تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اپنے کویسچن کے اندر۔ تو اوور ڈرافٹ ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے، تو ایڈ کے اندر ڈیبٹ والی تمام چیزیں آ جائیں گی، اور لیس کے اندر کریڈٹ والی تمام چیزیں آ جائیں گی۔ تو نوٹ پریزنٹڈ چیکس ڈیبٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں نوٹ پریزنٹڈ چیکس۔ تو یہاں میں نے اسٹیٹمنٹ لکھ دی نوٹ پریزنٹڈ چیکس، اور اس کی اماؤنٹ جو میں نے نکالی ہے وہ نکالی ہے میں نے 12,800 روپے۔ ورکنگ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے لیے 20800 مائنس 8,000، اور اس کی اماؤنٹ آ جائے گی میرے پاس، یہاں پہ ڈائریکٹ مین کولم میں لکھ رہا ہوں اماؤنٹ کو، 12,800 روپے، تو 12,800۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کویسچن میں اماؤنٹ گیون تھی، جو ویلیوز گیون تھی وہ تھی جی پوائنٹ نمبر میرے پاس D۔ تو پوائنٹ نمبر D میں کہتا ہے چیک فور ₹2,000 واز ڈپوزٹ انٹو دی بینک بٹ واز رانگلی ریکارڈ ان دا کریڈٹ سائڈ آف کیش بک۔ تو یہ ہمارے پاس کیش بک کے بیلنس میں چلا جائے گا، کیونکہ نوٹ پریزنٹڈ اور نوٹ کلیکٹڈ چیکس نہیں ہے، نہ ہی یہ بینک ایرر ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر E، دا کریڈٹ سائڈ آف کیش بک واز انڈر کاسٹ، یہ بھی کیش بک کے بیلنس میں چلا جائے گا۔ اور ایک چیک تھا 1,600 روپے کا جو کہ ڈیبٹ ہوا ہے کیش بک میں ٹوائس، 2 دفعہ، تو یہ بھی کیش بک کے بیلنس میں چلا جائے گا۔ تو نوٹ پریزنٹڈ چیک ہم نے لکھ لی ہیں، نوٹ کلیکٹڈ چیکس اور بینک ایرر گیون نہیں ہے، تو پاس بک کے بیلنس میں صرف یہی چیزیں آئیں گی۔ تو ان چیزوں کو یہاں پہ لکھ کے، تو صرف اس میں ایڈ کے اندر ایک ہی ویلیو آئے گی نوٹ پریزنٹڈ چیکس، لیس کے اندر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ پرفارمے میں سے اسے ریز کر دیتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو میں ایڈ کر دیتا ہوں، دونوں ویلیوز کو، دونوں بیلنس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو 9200 اس میں پلس کر دیتے ہیں 12800، تو میرے پاس جو بیلنس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 22,000۔ تو 22,000 میرے پاس کریکٹ بیلنس ہے جی، بالکل میں نے بیلنس چیک کر لیا بک میں سے، تو یہ میرے پاس کریکٹ بیلنس ہے جو کہ 22,000 روپیز ہے۔ کریکٹ بیلنس 22,000 روپیز۔ اس کے بعد ہم کیش بک کے بیلنس سے بنا لیتے ہیں۔ کیش بک کا اوور ڈرافٹ بیلنس کویسچن میں میرے پاس گیون تھا 21200، تو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 21200۔ یہ کیش بک کا اوور ڈرافٹ بیلنس گیون تھا جو کہ میرے پاس کریڈٹ ہوتا ہے۔ تو کیش بک کا اوور ڈرافٹ بیلنس ہمارے پاس گیون ہے، کریڈٹ، ایڈ کے اندر تمام کریڈٹ والی ویلیوز کو لکھ دیں گے، اور لیس کے اندر تمام ڈیبٹ والی ویلیوز کو لکھ دیں گے۔ جو ریمیننگ ڈسکریپنسیز رہ گئی ہیں اس کو کیش بک کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر میرے پاس A اور C ہو چکا ہے۔ پوائنٹ نمبر B کے اندر میرے پاس بیلنس تھا کیش بک کا، وہ بھی میں نے لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر D میں دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ، تو ہمارے پاس پوائنٹ نمبر D تھا چیک فور ₹2,000 واز ڈپوزٹ انٹو دی بینک
बट वाज रॉन्गली रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि एक चेक था कि पहली बात ये कैश बुक के अंदर आएगा कि एक चेक था 2000 रुपये का जो कि हमने डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर। जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो बेसिकली ये हमारी इनकम कंसिडर्ड होगी कि बैंक में हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। आगे सवाल में कहता है बट वाज रॉन्गली रिकॉर्ड एज द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, कि आपने उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। तो इसकी वर्किंग में आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन में मैंने एक रफ सा कैश परफॉर्मा बना लिया है, कैश बुक का परफॉर्मा बना लिया है। क्वेश्चन में मुझे वो ये कहता था कि एक चेक था 2000 रुपये का जो डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ था। ये बेसिकली डेबिट साइड होती है और ये बेसिकली क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड को इनकम साइड भी कह सकते हैं और क्रेडिट साइड को आप पेमेंट साइड भी कह सकते हो, एक्सपेंस साइड भी कह सकते हो। तो एक चेक जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था तो आपके पास पैसे आ रहे थे बेसिकली 2000 रुपीज़, 2000 रुपये जब आपने इसको डिपॉजिट करवाया था। तो आपने गलती से इस डिपॉजिट को रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक के, यानी कि क्रेडिट साइड ये वाली साइड होती है। आपने इस 2000 को यहाँ लिखने की बजाय ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जिसको क्रेडिट साइड कहते हैं। जब इस एरर को करेक्ट करेंगे तो सही बात जो डेबिट साइड वाली थी वो एज इट इज यहीं पे रह जाएगी, और जिसको आपने गलती से क्रेडिट किया था, क्रेडिट साइड पे लिखा था, इसको आप करेक्ट कर दोगे, इसे भी उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो ये वैल्यू मेरे पास करेक्ट हो जाएगी, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो डेबिट साइड पे अमाउंट 4000 हो जाएगी। डेबिट साइड पे अमाउंट 4000 होगी, ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास ये 4000 रुपीज़ डेबिट साइड में आएगा। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट है, ऐड के अंदर क्रेडिट वाली चीज़ें आएंगी और लेस के अंदर डेबिट वाली आएगी। तो अभी 4000 जो मैंने बताया वो डेबिट साइड पे आएगा, तो डेबिट साइड लेस के अंदर लिख देंगे, और यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे चेक 2000 रुपीज़ डिपॉजिट, चेक्स रुपीज़ 2000 डिपॉजिट इनटू द बैंक and wrongly record credit side and wrongly record credit side, और अमाउंट इसकी जो आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 4000 रुपीज़। कैसे आएगी? 2000 ये और 2000 जो आपने गलती से क्रेडिट किया था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को थोड़ा जूम आउट कर लेना ताकि आपको क्वेश्चन सही नज़र आ जाए। तो ये देखें जी, ये 4000 रुपीज़ हमारे पास लेस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है वो है जी पॉइंट नंबर ई मेरे पास, द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वास अंडर कास्ट रुपीज़ 3200, के क्रेडिट साइड जो थी कैश बुक की वो हमने कम लिख दी है। अंडर कास्ट का रूल ये होता है कि अंडर कास्ट में वैल्यू चेंज नहीं करते और ओवर कास्ट में वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड जो कैश बुक की थी वो अंडर कास्ट थी, हमने कम लिख दी थी, तो क्रेडिट साइड पे हम 3200 रुपीज़ लिख देंगे। तो क्रेडिट वाली तमाम वैल्यूज मेरे पास ऐड के अंदर आ रही थी, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा द क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, द क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, और अमाउंट थी मेरे पास अंडर कास्ट जितने से मैंने लिखा था वो अमाउंट थी मेरे पास 3200 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3200 रुपीज़। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो था जी पॉइंट नंबर हमारे पास एफ में वो कहता है अ चेक ऑफ रुपीज़ 1600 रुपीज़ वॉज डेबिट इन ट्वाइस इन द कैश बुक, के एक चेक था 1600 रुपये का, उससे आपने 2 दफ़ा डेबिट कर दिया था कैश बुक के अंदर। तो ये ओवरकास्ट किया था, मैंने बताया है कि ओवरकास्ट में चेंज कर देते हैं और अंडर कास्ट में चेंज नहीं करते। तो 1600 रुपये की अमाउंट थी जिसको आपने, अगर मैं यहाँ समझाना चाहूँ आपको, तो एक ये डेबिट साइड थी, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे एक अमाउंट 1600 रुपये आपने लिखनी थी, इससे आपने 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर दिया। इस तरह डेबिट साइड पे 1600 रुपये 2 दफ़ा लिख दिया, तो आपने ये ओवरकास्ट कर दिया, ज़्यादा लिख दिया है। ओवरकास्ट में चेंज करेंगे, जितना ज़्यादा आपने लिखा है 1600 रुपये उसे उठा के आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो ये क्रेडिट वाली साइड जो थी वो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ क्रेडिट वाली ऐड के अंदर आ रही थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द डेबिट साइड ओवरकास्ट। अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख दें आप स्टेटमेंट चेक फॉर रुपीज़ 1600 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। जहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ चेक्स रुपीज़ 600 रिकॉर्ड ट्वाइस, के 2 दफ़ा हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया था, और इसकी अमाउंट जो आएगी यहाँ पे वो 1600 आएगी। इसको एडलेस कर लेते हैं, 3200
प्लस 1600 इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये अमाउंट आती है मेरे पास 4800। ऊपर बैलेंस था 21200, ऐड करेंगे इसके अंदर आंस को तो वैल्यू मेरे पास आएगी 26,000। 26,000 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 26,000 मेरे पास यहाँ पे आ गया है। इसके अंदर से माइनस कर देंगे 4,000 को, क्योंकि लेस के अंदर हमारे पास एक ही वैल्यू थी 4,000 रुपीज़। उस 4,000 को इसके अंदर से लेस करेंगे तो बाकी बैलेंस मेरे पास बच जाएगा 22,000। तो 22,000 ही मेरे पास करेक्ट बैलेंस है। इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया करेक्ट बैलेंस, और ये बैलेंस मेरे पास ऊपर वाले बैलेंस से टैली भी हो चुका है। ये देखें ऊपर स्टेटमेंट से 22,000 ये वाला करेक्ट बैलेंस और ये करेक्ट बैलेंस। तो वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।